Hai murid-murid, apa khabar? Okey, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2 SCKT Unit 19 Cintailah Bahasa Kita bertajuk Minggu Bahasa Melayu dan Tahniah Guan Hong. Seperti biasa, standard pembelajaran hari ini 1.1.3 mendengar dan memberikan respons dengan membuat taksiran terhadap soalan bercapak. Dan 2.2.1 membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersirat. Objektif hari ini, pada akhir pembelajaran ini murid dapat mendengar dan memberi respon dengan soalan bercapak, membaca, mengenali, memahami serta menerangkan isi tersirat dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan lihat muka surat 116, Unit 19, Cintai Bahasa Kita. Dengar dan berikan respons. Minggu Bahasa Melayu, அதாவது தேசிய மொழி வாரம். Minggu Bahasa Melayu, tujuan meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu. Aktiviti kuis bahasa, permainan bahasa, bijak peribahasa, pertandingan bercerita. Okey. Mengapakah program Minggu Bahasa Melayu diadakan di sekolah kita? Program ini diadakan supaya murid-murid mahir berbahasa Melayu. Mengapakah kita perlu mahir berbahasa Melayu? Kita perlu mahir berbahasa Melayu kerana. Okey, bagaimanakah program ini dapat membantu kita? Okey, di sini kita kena memberi respon untuk setiap soalan, ya. Okey, jom kita tengok ya. Mengapakah kita perlu mahir berbahasa Melayu? Okey. Yang ini berkaitan dengan Minggu Bahasa Melayu yang telah dijalankan, ya. Tujuan mereka menjalankan untuk meningkatkan kemahiran bahasa Melayu. அதாவது நம்மளுடைய தேசிய மொழியை மேம்படுத்துவதற்காக இதை இந்த வாரத்தை அமைச்சாங்க. அடுத்தது ஆக்டிவிட்டி, அதாவது என்னென்ன நடவடிக்கை செய்தோம்னா குவிஸ், சரிங்களா, கேள்வி பதில், permainan bahasa, bijak peribahasa, pertandingan bercerita, கதை சொல்லும் போட்டி, இந்த மாதிரிலாம் பல விதமான, இப்போ நம்ம தமிழ் மொழியிலையும் போட்டிகள் வாரங்கள்லாம் வைத்துட்டு போட்டிகள்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா, கவிதை, கதை, அந்த மாதிரிலாம் அதே மாதிரி இங்கே Minggu Bahasa Melayu நடத்தியிருக்காங்க. ஓகே, இங்கே கேட்டிருக்காங்க, mengapakah kita perlu mahir berbahasa Melayu? Kita perlu mahir berbahasa Melayu kerana எதுக்கு நம்ம நம்மளுடைய மலாய் மொழியை நல்லா வலுப்படுத்திக்கணும், வளமாக்கிக்கணும். Cuba lihat ya, kita perlu mahir berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita dan juga mudah berkomunikasi dengan orang lain. Mahir dalam berbahasa Melayu, boleh pandai bercakap, pandai membuat karangan, kan? Ini adalah contoh saja ya. Okey, lagi satu. Bagaimanakah program ini dapat membantu kita? Ini எப்படி நமக்கு உதவியா இருக்கும்? Ya, ia boleh meningkatkan tahap penguasaan bahasa dan membantu dalam komunikasi. முதல் ஆசிரியர் சொன்ன மாதிரி இதை நம்மளுடைய மொழியை வலுப்படுத்திக்கிறதுக்கு, உயர்த்தி கொள்வதற்கும், மொழியில நம்மளுடைய திறமையை உயர்த்தி கொள்வதற்கும், மற்றவர்களோடு நம்ம கலந்துரையாடுவதற்கு, மற்ற இன மொழியிலிருந்து, அதாவது சீனர்கள், மலாய் மொழிக்காரர்களுக்கெல்லாம் நம்ம மலாய் மொழியை பயன்படுத்துவோம் இல்லையா, அப்போ அவங்க கூட நம்ம சரளமா பேசுவதற்கும் இது மிக உதவியா இருக்கும். Baiklah murid-murid. Murid-murid dah biasa kan mempelajari respon, cara memberi respon kan. Okey, hari ini kita akan memberi respon untuk setiap soalan. Okey, jom kita lihat muka surat 43 dalam buku aktiviti jilid 2, Unit 19, Cintai Bahasa Kita. Berikan respon. Cuba tengok di sini. Pertandingan nyanyian lagu kanak-kanak Bahasa Melayu SCKT Sri Setia. அதாவது பாடல், அதாவது சிறுவர் பாடல்கள், சரியா, சிறுவர் பாடல்களை பாடுவதற்கு போட்டிகள் நடத்துறாங்க. தாரீக் திகதி 13 ஆகஸ்ட் 20, நம்ம இங்க 21 போட்டுக்கலாம், வருடங்களை மாத்திக்கலாம். tujuan, எதற்காக வைக்கிறாங்க, நோக்கம், menimbulkan minat murid-murid terhadap bahasa Melayu, அதாவது மாணவர்களுக்கு மலாய் மொழி மேல உள்ள ஈடுபாடை அதிகரிக்கிறதுக்கு.
சரிங்களா? Anda berminat? Sila berikan nama kepada guru kelas masing-masing. உங்களுக்கு ஆர்வமா இருக்கா? உங்களுடைய பெயரை வந்து உங்க ஆசிரியரிடம் கொடுங்க. உங்க வகுப்பு ஆசிரியரிடம் கொடுங்க. Guru kelasனா வகுப்பு ஆசிரியர் இல்லையா? Okey. Jom kita lihat ya. Mengapakah kamu berlatih untuk menyanyikan lagu kanak-kanak Narin? எதற்காக ஏன் நீ வந்து இந்த பாடலெல்லாம் பயிற்சி கொடுக்குறீங்க? சரியா? எதற்காகன்னு கேக்குறாங்க. அடுத்தது, mengapakah sekolah kita mengadakan pertandingan nyanyian itu? எதற்காக நம்ம பள்ளி வந்து இப்படி ஒரு போட்டியை நடத்துறாங்க? Bagaimanakah kita dapat menyertai pertandingan nyanyian itu? எப்படி நம்ம இதுல பங்கெடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு கேட்க வராங்க. சரி, முதல் கேள்வி பார்ப்போம். Mengapakah kamu berlatih untuk menyanyikan lagu kanak-kanak Narin? Mengapakah வரும்போதே நம்ம வந்து வாக்கியத்துல என்ன வரும்? Kerana. Jadi saya, kamu சொல்லும்போது நீங்க பதில் சொல்லும்போது saya berlatih untuk menyanyikan lagu kanak-kanak kerana அப்படி வரும். சரிங்களா? விடையை பார்ப்போம். Okey, saya berlatih untuk menyanyikan lagu kanak-kanak kerana ingin menimbulkan minat murid-murid terhadap bahasa Melayu. அது எதற்காக செய்றாங்கன்னா, இதுதான் அந்த tujuan, நோக்கம். இதுதானே அவங்களுடைய காரணம். மாணவர்களிடையே மலாய் மொழியில் உள்ள ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கு, அதிகரிப்பதற்காக. அங்கதான் இங்க விடை வந்திருக்கு. அப்ப இங்க வந்து எப்படி வரும்? Mengapakah sekolah kita mengadakan pertandingan nyanyian itu? Sekolah kita mengadakan pertandingan nyanyian itu kerana. எதற்காக வைத்தார்கள்? அங்கேயும் நீங்க சொல்லலாம். சரிங்களா? menimbulkan minat சொல்லலாம். memberi membantu. membantu murid-murid dalam என்னது? bahasa Melayuன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். சரிங்களா? Bagaimanakah kita dapat menyertai pertandingan nyanyian itu? எப்படி நம்ம பங்கெடுக்கலாம்? Kita dapat menyertai pertandingan itu dengan memberi nama kepada siapa? Guru kelas masing-masing. Jadi, cikgu nak murid-murid jawab soalan ni. 1, cikgu dah beri. 2 dan 3, murid-murid buat sendiri. Boleh tak? Okey, cikgu harap murid-murid dapat buat ya. Okey, murid-murid, isi tersirat. Apa itu isi tersirat? Isi tersirat tiada dalam petikan. Pelajar perlu kemukakan idea berdasarkan pembacaan meluas sebelum ini. Isi tersirat boleh digabungkan dengan isi tersirat lain. ஈசி தர்சிராட் வந்து ஒரு பத்தியில இருக்காது. அதாவது உள்ளுக்குள்ள கருத்துகள், ஆழமான கருத்துகள் மேலோட்டமா இருக்கும். அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அங்க வந்து இருக்காது. நம்மளா புரிந்து கொள்ளணும். Pelajar perlu kemukakan idea berdasarkan pembelajaran meluas sebelum ini. இதை நல்லா படிச்சு நமக்கு இருந்த விவரங்களை வைத்து சொல்லணும். ஈசி tersirat boleh digabungkan dengan isi tersirat lain. 2 ஈசி tersiratை நம்ம வந்து இணைக்கலாம். சரி, இதை தவிர்த்து sesuatu maksud dan makna ayat yang tidak disampaikan dengan terus terang, murid perlu memikirkan kesannya. Mudah difahami sekiranya murid membaca petikan keseluruhan. இது என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, அதாவது ஒரு பத்தியில உள்ள விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து விவரமா சொல்லியிருக்க மாட்டோம். அடுத்தது வந்து அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். ஆசிரியர் சொன்ன இல்லையா, உள்கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்வது. அடுத்தது சுலபமா புரிந்து கொள்வதற்காக என்ன செய்வோம்னாக்கா, முதன்மையா அந்த பத்தியை வந்து முழுமையா படிச்சு முடிச்சாதான் நம்ம வந்து விளங்கிக்குவோம். இப்போ உதாரணம், ஒரு ஆரஞ்சு பழம் buah orange பத்தி பேசுறாங்க சரிமா, இல்லைன்னா makanan seimbang பத்தி பேசுறாங்க. எதுக்காக பேசுறாங்க சரிங்களா? அப்ப அங்க பேசும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, buah orange சொன்னாக்கா buah orange sedap dimakan. ஓகேவா? ஓகே, இல்லைன்னா buah orange mempunyai khasiat yang banyak அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வேற என்ன சொல்லலாம்? isi tersirat வந்து அங்க இருக்காது. அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், ஓகே buah orange என்னென்ன இருக்கு? buah orange mempunyai vitamin C, baik untuk என்னது? badan. Ya, ia akan meningkatkan imun sistem kita. அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து tersirat. சரிங்களா? Okay, next. Jom kita lihat muka surat 117. Hari ini kita nak cari isi tersirat ya. Okay, Tahniah Guan Hong. Guan Hong suka membaca buku cerita. Dia mempunyai banyak buku cerita berbahasa Melayu. Cikgu Wong telah memilih Guan Hong untuk menyertai pertandingan bercerita. Guan Hong sangat gembira. Dia berlatih dengan tekunnya. Guan Hong memilih cerita tentang Wira Negara. Wira itu berjuang demi negaranya. Persembahan Guan Hong hebat. Dia menyampaikan ceritanya dengan lancar. Dia telah berjaya menjadi Johan.
ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா குவான் ஹோக்கு வந்து நிறைய கதை புத்தகங்கள் படிக்க பிடிக்கும். அவர் வந்து நிறைய கதை புத்தகங்கள் வைத்திருக்காரு. அப்ப செகுவோங் வந்து அவரை வந்து எதுக்கு சேர்த்தாங்க? கதை சொல்லும் போட்டிக்கு pertandingan bercerita. அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்ட பிறகு berlatih dengan tekun. அவர் நிறைய பயிற்சி, ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பயிற்சி செய்தாரு. அப்ப அவர் என்ன கதையை தேர்ந்தெடுத்தாருன்னா வீர நகார. சரிங்களா? நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம்லாம் கிடைத்தது, நம்ம நாட்டுக்காக உழைத்த வீரர்களை பத்தி எடுத்தாரு. சரிங்களா? ஏன்னா என்ன காரணம்னா அவங்கலாம் வந்து நம்ம நாட்டுக்காக தன்னையே அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டாங்க. ஆமாங்களா? Persembahan Guan Hong hebat. அவருடைய persembahan படைப்பு ரொம்ப அருமையா இருந்தது. Dia menyampaikan ceritanya dengan lancar. அவருடைய கதையை வந்து அவர் ரொம்ப நேர்த்தியா சரியான முறையில கொண்டு சென்றாரு. Dia telah berjaya menjadi Johan. இறுதியில அவர் வந்து வெற்றி பெற்றுட்டாரு. ஓகேங்களா? சரி, இங்க பாருங்க. isi petikan. இது வந்து isi tersurat சொல்லலாம். Guan Hong mempunyai banyak buku cerita bahasa Melayu. சரியா? ஏன் அவருக்கு வந்து நிறைய கதை புத்தகம் வைத்திருக்காரு? ஈசி தரிசிடா உள்நோக்கம் என்னது? குவான் ஹோம் மீனாத்தி பாசம் லாயு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து பாசம் லாயு பிடிச்சனால அவர் கதை புத்தகம் வச்சிருப்பாரு. இப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த மொழியில பிடிக்குதோ அந்த மொழி கதை புத்தகம் தான் நிறைய வைத்திருப்பீங்க. ஆமாவா இல்லையா? எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அது சம்பந்தப்பட்டதான். இப்போ ஆடைகள் வைத்து கொண்டுமாக்க உடைகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த படம் போட்டது தான் பிடிக்கும், எனக்கு அல்ட்ராமேன் பிடிக்கும், எனக்கு வந்து சூப்பர்மேன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நீங்க என்ன செய்வீங்க? அந்த படத்தை சம்மந்தப்பட்டதா நிறைய உடைகள் வைத்திருப்பீங்க. ஆமாவா இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இது. Dia berlatih dengan tekun. அப்ப அதுக்கு வந்து ஈசி தர்சீரா என்னது? எதுக்காக அவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா, ரொம்ப உன்னிப்பா, ரொம்ப கவனமா அவர் வந்து பயிற்சி செய்தாரு? Guan Hong berlatih bersungguh-sungguh untuk berjaya. வெற்றி பெறதுக்கு தானே அவர் வந்து முயற்சி செய்தாரு. அதுதான் உள்நோக்கம். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேற என்ன ஈஸி இருக்குது? சரிங்களா? அவர் வந்து என்ன தேடினாரு? Guan Hong memilih cerita tentang வீரநகார. ஏன் அந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்தாரு? ஏன்னா அவருக்கு வந்து என்ன செய்தாரு? Dia menghormati perjuangan வீர demi negara. அதாவது நாட்டுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்த வீரர்களை பத்தி அவருக்கு வந்து ரொம்ப மதிப்பு இருந்தது. சரிங்களா? வேற என்ன எடுக்கலாம்? சரிங்களா? அவர் வந்து அவருடைய கதையை வந்துட்டு ரொம்ப இது பண்ணாரு. அழகா சொல்லி முடிச்சாரு இல்லையா? Dia menyampaikan ceritanya dengan lancar. ஏன்? Kerana dia telah tekun, dia telah bersungguh-sungguh berlatih kan? அதுதான் காரணம். Okey, murid-murid, jom kita buat latih diri ya. Padankan ayat dengan isi tersirat yang betul. Kita perlu membaca buku. Kita perlu bersenam. Kita minum air masak dengan banyak. Kita perlu tidur yang cukup. Kita mesti makan buah dan sayur. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா dapat rehat yang berkualiti. நல்ல ஓய்வுகள் கிடைக்கும். banyak vitamin dan serat untuk tubuh kita. நம்ம உடலுக்கு கிடைக்கிற vitamins நிறைய கிடைக்கும். dapat menambah pengetahuan. அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். dapat menghilangkan dahaga. தாகத்தை தீர்த்து கொள்ளலாம். badan menjadi lebih cergas. உடல் நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும். ஓகேவா? kita perlu membaca buku. எதற்காக நம்ம நிறைய புத்தகம் படிக்கணும்? Untuk dapat menambahkan pengetahuan. Okay. Kita perlu bersenam. எதுக்காக நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி செய்யணும்? Ya, betul. Badan menjadi lebih cergas. Okay. Kita minum air masak dengan banyak. நிறைய கொதிக்க வைத்த நீரை குடித்தோமாக்க என்ன கிடைக்கும்? Ya, dapat menghilangkan dahaga. Okay. Kita perlu tidur yang cukup. நல்ல சரியான தூக்கம் 8 மணி நேரம் தூக்கம் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது ஏன்? எதற்காக? Okay. உடலுக்கு போதிய ஓய்வு. dapat rehat yang berkualiti. Kita mesti makan buah dan sayur. நம்ம நிறைய காய்கறிகளும் பழங்களும் சாப்பிடணும். எதற்காக? நமக்கு காய்கறி பழங்கள்ல என்ன இருக்கு? banyak vitamin dan serat untuk tubuh kita. நம்ம உடலுக்கு வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ், நார்ச்சத்துகள், புரதச்சத்துகள் அதெல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா? அதுதான் அது. Okey. Next. Okey, sekarang cuba lihat muka surat 44. Dalam buku jilid 2, aktiviti 2, padankan ayat dengan isi tersirat. Vimala menyiapkan latihan bahasa Melayu yang diberikan oleh gurunya. Vimala வந்து அவங்க ஆசிரியர் கொடுத்த பாடத்தை வந்து சரியா செய்துட்டாங்க. ஓகேவா? Cikgu Wong mengadakan kelas tambahan bahasa Melayu untuk murid-muridnya yang lemah. அதாவது கொஞ்சம் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு வந்து ஆசிரியர் என்ன செய்றாங்க? Cikgu Wong பிரத்யேக வகுப்பு வைக்கிறாங்க. Murid-murid tahun 2 Mawar
berbual dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. அப்ப அந்த 2 மாவால்ன்ற மாணவர்கள் வந்துட்டு மலாய் மொழியை பயன்படுத்தி சரியா வந்து பேசுறாங்க. அதாவது எந்த பிழையும் இல்லாமல் நேர்த்தியா சரியா பேசுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. Banyak bahan bacaan bahasa Melayu di pusat sumber sekolah Helmi. அதாவது pusat sumberனா என்னது? லைப்ரரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நூல்நிலையம். நூல்நிலையத்துல வந்து நிறைய வாசிப்பு, அதாவது மலாய் மொழி சம்பந்தப்பட்ட வாசிப்பு பகுதிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இங்க பாருங்க, Cikgu Wong prihatin terhadap masalah murid-muridnya. அதாவது மாணவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து மேல ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா இருக்காங்க, ரொம்ப அக்கறையா இருக்காங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா? Murid-murid tahun 2 mawar menghargai bahasa Melayu. அதாவது 2 mawar மாணவர்கள் வந்துட்டு மலாய் மொழி மேல ஒரு பற்று வைத்திருக்காங்க. Murid-murid sekolah Helmi digalakkan membaca buku berbahasa Melayu. ஹெல்மி ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கிற மாணவர்களை வந்து நிறைய மலாய் மொழி புத்தகத்தை படிக்கணும்னு தூண்டுவாங்க. விமலா murid yang rajin. விமலா வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பான மாணவர். ஓகேவா? ஓகே, jom kita cari ya. Vimala menyiapkan latihan bahasa Melayu yang diberikan oleh gurunya. Apa என்ன விட வரும்? Yes, Vimala murid yang rajin. சரியா? சரி. அப்ப இங்க நீங்க வந்து இதெல்லாம் ஆசிரியர் விளக்கிட்டேன். இந்த மூன்றையும் வந்து நீங்க தான் செய்யணும். சரியா பார்த்து செய்யணும். ஒரு ஆசிரியர் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாணவர், பின்தங்கிய மாணவருக்கு வந்து பிரத்யேக வகுப்பு நடத்துறாங்கன்னா காரணம் என்ன? மாணவர்களுடைய பிரச்சனை மேல அவங்க அக்கறை கொண்டிருக்காங்க. அடுத்தது இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மாணவர்கள்லாம் சரியா மலாய் மொழியில பேசுறாங்க, பிழை இல்லாமல் திருத்தமாக பேசுறாங்கன்னு சொல்லும் போது ஏன் அவங்களுக்கு வந்து மலாய் மொழி மேல ஒரு பற்று இருக்கு. ஓகே, அடுத்தது ஹெல்மி ஸ்கூல்ல வந்து லைப்ரரியில வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நூல் நிலையத்துல வந்து நிறைய வாசிப்பு பகுதிகள் இருக்கு மலாய் மொழியில. அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? அப்ப ஏன் அங்க நிறைய வைத்திருக்காங்கன்னா அந்த பள்ளி மாணவர்களை வந்து நிறைய மலாய் மொழி வாசிக்கணும்னு தூண்டுறாங்க. Okey, cikgu harap murid-murid dapat siapkan kerja ini dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini kita dah belajar cara memberi respon dan mencari isi tersirat dengan mudah ya. Cikgu harap murid-murid dapat siapkan kerja dengan betul. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Terima kasih, rajin-rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan. Bye.